71. Sindhuja, can you read this? 71. Boxing is a sport. A dash requires a lot of speed and fitness. What is the answer? That, sir. Yeah. That. Boxing is a sport because it forms a separate sentence. But this is one sentence. What they call it's a relative pronoun. Boxing is a sport that requires a lot of speed and fitness. Okay. It's not a conjunction, it's a relative pronoun. You look at that act as a subject and also a connecting word. So it's a relative pronoun. Boxing is a sport that requires a lot of speed and fitness. What and where will not come. Those are basically adverbs, will not come. All right. 71, boxing is a sport that requires B. Right. 72, Harini. John Dash working on this project for a couple of months, so he hasn't made much progress yet. Okay, yet is one signal word. Far is for a couple of months. Far is another big signal word. Like two signal words are there. That is going to really fetch you the answer very easily. He hasn't made another clue they have given. What should be the answer, Harini? 72. John. Look at the two big signal words, far and yet. That should settle the issue immediately. Is only, sir. Can you repeat? Is only. Okay, let us get some help from Sindhuja. Sindhuja, can you help us? Yes, sir. Has only been, sir. B. Yeah, why? ஏன்னா அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சார் Yeah. அந்த அவங்க வந்து ரெண்டு மாசமா ஒர்க் பண்றாங்க ஆனா இன்னும் ப்ராக்ரஸ் இல்லை அந்த மாதிரி. Very good. பாருங்க ஹரிணி, for a couple of months. ஃபாருக்கு அப்புறம் பீரியட் வந்தா present perfect or present perfect continuous depending on the statement. For வந்திருக்குது. For since எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? For since used to signal words and yet வந்து straight away present perfect. And also he hasn't made in present perfect ல தான் அவங்க கனெக்ட் பண்றாங்க. So he has not had in made in போடல. Hasn't made. So it was close answer between B and D. But B wins it because it has to be in the present perfect, not in the past perfect. So present perfect in a tense present to past பார்க்கிறது. So John has only been working on this project for a couple of months. So he hasn't made much progress yet. So present perfect தான் யூஸ் பண்ணணும். பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், இந்த சிக்னலோட பார்த்தாலே அடிச்சிடும். பார்த்துக்கணும். Kanishka 73. Sir, sorry, sir, phone on 33. I was wondering, Dash, I could ask you some questions, so sure, go ahead. If I could ask you some questions, sure, go ahead. Yes, I was wondering ஒரு ஃபார்மட் இது. அந்த பேட்டர்ன்ல வந்தா if தான் வரணும். I was wondering if whether கூட வரலாம், but if is a better choice. I was wondering if I could ask you some questions. Sure, go ahead. ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க. I was wondering if I could ask you some questions. Sure, go ahead. இந்த வார்த்தையெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும். I was wondering என்ன அர்த்தம்? சிந்திச்சா I was wondering என்ன அர்த்தம்? அதாவது ஒரு ஆச்சரியமா சொல்ற மாதிரி சார். உங்களால இப்ப ஐ வாஸ் ஒண்டரிங் இஃப் யூ கேன் ஹெல்ப்னா உங்களால முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சார். எக்ஸாக்டா தெரியல. இப்ப ஹரிணியை கேட்கலாம். ஐ வாஸ் ஒண்டரிங்னா என்ன சொல்வீங்க? ஐ வாஸ் ஒண்டரிங். ஆச்சரியப்படுறது இல்ல. அது ஆச்சரியப்படுறது இல்ல சார். ஆனா எனக்கு கரெக்டா சொல்ல தெரியும். நோட் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ டு திஸ் 54 screen. I was wondering. இதுக்கு என்னன்னா, இது மெயின் அமெரிக்கன் யூசேஜ். I was thinking. I am wondering. I am thinking. நான் யோசிக்கிறேன், உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாமா, நீங்க தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்கல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. I am wondering. நோட் பண்ணிக்கிங்க. சொல்லிடணும். அது எப்படியாவது சொல்லினா உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்திருக்காது, ஆனா அது சொல்ல முடியல, அந்த வார்த்தையா வரல உங்களுக்கு.
ஆமா சார் சாரி சார். இன்னும் பரவாயில்ல, அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நான் அந்த இது ஷார்ட்ஸ் அனுப்புறேன். இப்போ ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல உள்ள ஷார்ட்ஸ்ல நிறைய வரும் இது மாதிரி. இப்போ நாளைக்கு அனுப்ப போறதுல வரும் இது. ஐ வாஸ் ஒன்றிங் ஈஃப்னு கரெக்டாக சொல்லும். ஈஃப் ஐ வாஸ் ஒன்றிங் அப்புறம் ஈஃப் வரும். லுக் அட் தட். Pavitra ma'am, 74. 74. What clothes should I pack for a trip to Boston? Well, it depends on the time of year that you go. Very good. Well, it depends on. So depends on a verb. The verb plus preposition depend on the verb. Straightforward. One of the easy questions are there. Should I pack for a trip to Boston? Well, it depends on the time of year that you go. Super. 74A. Pavitra ma'am, 75 also for you. Okay. I have finished the salad and I'm still hungry. I dash ordered something more filling. Should have. Very good. This is a tricky question. Look at that. Should have ordered. So, எப்பெல்லாம் ரெகுலட்டா இருக்கோ நம்ம இது பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, so whenever there is a regret, கொஞ்சம் முன்னாடியே நல்லாவே ஆர்டர் பண்ணிருக்கலாம், கொஞ்சமா ஆர்டர் பண்ணிட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். இந்த பாஸ்ட் நடந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம வருத்தப்படுறதுக்கு should பண்ணணும். Must have ordered. பவித்ரா மேம், இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Must have ordered. Must have இது வந்து ரிக்ரெட் பண்ண மாதிரி இல்ல. அதாவது நான் முதல்லயே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் பண்ணிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படி இல்லையே. Must have ordered something more filling. சார் நான் சொல்லவா சார் அதுக்கு? சொல்லுங்க சார். மஸ்ட்னா நீங்க அதை ஆர்டர் பண்ணி அவங்க ஆர்டர் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குற மாதிரி. இல்லையே, இதுவும் பாஸ்ட் தான். இதுவும் பாஸ்ட் தான். நீங்க பிரசன்ட்ல சொல்றீங்களே பாருங்க, இதுவும் பாஸ்ட், இது ரெகுலட் இல்லைங்கிறது உண்மை. இப்ப பாருங்க திருப்பி ஐ ஷுட் ஹவ் ஆர்டர்ட்னா அவங்க சொன்னது கரெக்டு. ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கலாமே, இன்னும் பசி தீரலையே, நம்ம ஆர்டர் பண்ணிருக்கணும், அதுக்குள்ள ரெஸ்டாரண்ட்டையும் இப்போ க்ளோஸ் பண்றாங்க, திருப்பி ஆர்டர் பண்ண முடியாதே. ஐ ஷுட் ஹவ் ஆர்டர்ட் மோர், ஏன்னா அது ஃபில் ஆகல. ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஆர்டர்ட்னா இப்ப பாருங்க நிறைய ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க. நிறைய ஆர்டர் பண்ணோன்னு நீங்க சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாக்கி நிறைய இருக்கு. எல்லாரும் சாப்பிட்டு பாக்குறாங்க, டேபிள்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்போ என்னாச்சுன்னா ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஆர்டர்ட் மோர். நான் நிறைய ஆர்டர் பண்ணியிருந்துருக்கணும், அதனாலதான் இப்படி எங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமா ஆர்டர் பண்ண. அப்படியே ஆப்போசிட். புரியுதுங்களா சிந்துஜா? அது புரியுதுங்களா நான் சொல்றேன்? அப்படியே ஆப்போசிட். ஸோ அதனால சாதாரண விஷயம் இல்லை சொல்லும் மஸ்ட்டுங்கிறது. இந்த மஸ்ட் பின்னாடியும் வரப்போகுது, இன்னைக்கே பார்க்க போறோம். இது லாஜிக்கல் டிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. லாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லாஜிக்கல் டிடக்ஷன் வாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப டேபிள்ல உள்ள ஏகப்பட்ட சாப்பாடு மீந்து போச்சு. அப்போ அவங்க லாஜிக்கலா டிடியூஸ் பண்றாங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம்னு நினைச்சோம், பட் அதை விட அதிகமா நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஆர்டர்ட் மோர். பாருங்க, ஐ ஷுட் ஹவ் ஆர்டர்ட் மோர்னா ரெகுலேட். ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஆர்டர்ட் மோர்னா லாஜிக்கா சொல்றோம், குறைச்சலா பண்ணியிருந்துருக்கலாம். நான் மஸ்ட் ஹவ் ஆர்டர்ட் மோர், நான் ஆர்டர் ரொம்ப அதிகமா பண்ணிட்டேன், அதனாலதான் இங்க மீந்து போயிடுச்சு. ரொம்ப முக்கியமானது. ஈஸி மாதிரி இருக்கும், எக்ஸாம்ல ஈஸியா தப்பு விட்டுரும். கம்ப்ளீட்டா படிச்சாதான் புரியும். சாலட் மட்டும் இது பண்ணிட்டு இன்னும் ஹெங்கிரியா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம்னு ரெகுலேட்டா சொல்ற ஒரு முக்கியமானது. 75 75 நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏ கிடையாது, சி. பார்க்கலாம், நம்ம அது வரும் பார்க்கலாம். 76 கனிஷ்கா. Do you ever ask your neighbors to do favors for you? வெரி குட். இந்தியன் ஸ்டைல்ல ஃபேவர்ஸ் டு யூ போடுவாங்க, நிறைய பேர் போட்டுறக்கூடாது. ஃபேவர் ஃபார் யூ இஸ் அ கலோகேஷன். நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேர்டு.
கலோகேஷன்னா கோலோகேஷன். நோட் பண்ணிக்கிங்க. கோலோகேட் ஆகும். ஃபேவர்ஸ் வந்து ஃபாரோட தான் கோலோகேட் ஆகும். நிறைய பார்ப்பீங்க. கோலோகேட் ஆகும். ஃபேவர் டிபெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தது இல்லையா? டிபெண்ட்ஸ் வந்து டிபெண்ட் வந்து ஆனோட தான் கலோகேட் ஆகும். கோலோகேட் ஆகும். பக்கத்துல வரும். கலோகேஷன் ஃபேவர் ஃபார் டிபெண்ட் ஆகும். இது மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கும். இப்பயே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல பார்க்க போறோம், ஃபியூ மினிட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். வெரி குட். ஃபேவர் கனிஷ்கா, அதோட சினானிம் என்ன? ஃபேவர்ஸோட சினானிம் ஃபேவர்னா எனக்கு சினானிம். ஹெல்ப் ஹெல்ப். வெரி குட், வெரி குட். டு யூ எவர் ஆஸ்க் எவரோட சினானிம் என்ன? எவர்னா என்ன? What do you mean இதுக்கு by ever? முன்னாடி இல்லையே. ஓகே, பவித்ரா மேம், எவருக்கு சினானிம் இன் இங்கிலீஷ்? எவ்ரி நோ, எவ்ரி டைம். நோ. எப்பயாவது Look at that. பாருங்க. சார் அட் எனி டைம். எனி டைம். At any time. That's the one. Look at the ever comes out of never. Right? So இது எப்போ எவருங்கிறது எப்போதுமே at any time, at any point in time. At any point in time. யாரும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணாம தான் சொல்றீங்கன்னு நான் நம்புறேன். பட் உங்க மைண்ட்ல தான் ரெஃபர் பண்ணணும். Look at that. Never, not ever. Not ever தான் never-ஆ மாறுது. You know this. Sindhuja, you know that, right? எஸ் சார், எஸ் சார். Not ever. So opposite, ever க்கு opposite never, never க்கு opposite. At any point in time னா எப்பயுமே எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அது இருந்துகிட்டே இருக்கும். So ever is very, 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 very important. Favors for you. Do you ever ask your neighbors to do favors for you? Some ரொம்ப முக்கியம் இருந்தது. 77. ஹரிணி. the married couple seem to get more dash over time. சார் இதுக்கு மீனிங்கே புரியல சார். ஓகே, நம்ம ஹெல்ப் கேட்கலாம். பவித்ரா, நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க. 77. லைக் சார், மீனிங் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைக் மீனிங் என்னன்னு சொல்லுங்க, அப்புறம் கொண்டு வாங்க. மேரிட் கப்பல் சீம் டு கெட் மோர். மேரிட் கப்பல் வந்து இனிஷியல் டேஸ்ல இருக்கிறத விட டேஸ் ஆக ஆக அவங்களுக்கு வந்து ஒற்றுமை வந்து ஜாஸ்தி வந்துடும். ஸோ அவங்களோட தாட்ஸ் எல்லாமே வந்து மேட்ச் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்ப இதுக்கு பி வராதா சார்? சேம் வராதா? Some married couples seem to get more. ஒற்றுமை வருங்கிறத விட வேற மாதிரியான ஒரு மீனிங் வருது. சிந்துஜா, ட்ரை பண்ணுங்க இருக்கு. எஸ் சார், அலைக்கா சார்? என்ன மீனிங் என்னங்க? The married couple seem to get more alike over time. மீனிங் என்ன? பவித்ரா மேம் சொன்னதுக்கு ஆப்போசிட் சார். ஆப்போசிட் மாதிரி. அதாவது நாளாக ஆக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வேற்றுமை அதிகமாகுதுங்கிற மாதிரியா? எனக்கு இல்ல, ஒரு சரியா இல்ல தெரியல. இல்ல அலைக் வந்து லைக்கு அலைக்கு ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அது அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. லைக் தான் அலைக். ஆக்சுவலா அவங்க பவித்ரா சொன்னாங்க, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒற்றுமைன்னாங்க. மேட் ஃபார் ஈச் அதர். லைக் இல்ல, மேட் ஃபார் ஈச் go ahead, கனிஷ்கா சொல்லுங்க. மேட் ஃபார் ஈச் அதர் சீம்ஸ். மேட் ஃபார் ஈச் இனிஷியலா இருக்காது, லேட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற அவங்களோட பாயிண்ட் கரெக்ட். பவித்ராவோட பாயிண்ட் கரெக்ட். அலைக்குங்கிறது லைக்கோட இதுதாங்க, சிவியர் ஃபார்ம் தாங்க. அலைக் ஓகே, ஓகே சார். சொல்லல, வேக ஆமா. ஓகே சார், சாரி, நான் லைக்லி மாதிரி நினைச்சிட்டேன் சார். நான் லைக். ஓகே, சாரி சார். seem to get more alike. ஒற்றுமைங்கிறது வேற மீனிங் பவித்ரா மேம். ஒற்றுமைங்கிறது வேற. பிடிக்கிறது வந்து ஒரே ரெண்டு மாதிரி. பேருக்கும் ஒற்றுமைனா ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து அக்ரி பண்றது, டிஸ்அக்ரி பண்றதுக்கு எல்லாம் ஒற்றுமை வரும். இது வந்து ஆக்டிவிட்டிலேயே, இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இவங்க பேசுற மாதிரியே அவங்க பேசுவாங்க, அவங்க பேசுற மாதிரியே இவங்க பேசுவாங்க. புரியுதுங்களா? புரிதல் கூடுறதால உங்களோட லைக்ஸும் ஒரே மாதிரி ஆகுது. ஒரே மாதிரி இருக்கும். அவங்க பேச்சு கூட ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஹஸ்பண்ட் பேசுற மாதிரியே ஒய்ஃப் பேசுவாங்க. அந்த பாதிப்பு இருக்கும். அதனால மோர் அலை, மோர் லைக்னு வராது.
மோர் சேம்னு வராது. மோர் அலைக்குங்கிறது இன்டைரக்ட்ல வரப்ப அலைக்குன்னு வரும். இது லைக் வராது. சேம் வராது ஹரிணிப்ரியா. சம் மேரிட் கப்புள் சீம் டு கெட் மோர் சேம்னு வராது. அப்படி அப்படி ஒரு பிரயோகம் இல்லை. கலகேஷன்ல அப்படி இருக்காது. எல்லாமே Okay, sir. கலகேஷன் தான். உங்களோட திருப்பி ஐ கோ பேக் ஹியர். உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் ரீடிங் இருக்கோ, எவ்வளவு தூரம் லிசனிங் இருக்கோ, அந்த கலகேஷனை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. எப்படி கோலோகேட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. நிறைய கோலோகேஷன், நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கோலோகேஷன்ஸ் இந்த கலகேஷன் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அது வந்து ஒவ்வொரு சமயத்தையும் நம்ம பெரிய ரீடிங் கொடுக்குறப்ப அப்படி இருக்கும். 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி அந்த ரீடிங்ல கூட நிறைய கலெக்ஷன் இருந்தது. நம்ம போக வெவ்வேறு ரீடிங் பண்றப்ப பார்ப்போம். ஃபேவர்ஸ் ஃபார், கெட் மோர் அலைக், இதெல்லாமே ஒரு வகையில கலெக்ஷன் தான். 78 கனிஷ்கா. I don't know how much this card costs. The price labels. லேபிள்ஸ் எல்லாம் படிக்க கூடாது. லேபிள்ஸ் எல்லாம் The price ஆன்சரை label dash off. பின்னாடி ஆன்சரை பார்த்து அதை லொக்கேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க Taken off. ஓகே பவித்ரா மேம். கம் ஆஃப் மேபி அது செப்பரேட் ஆயிருந்திருக்கும். லேபிள் வெளியே வந்திருக்கலாம். சோ கம் ஆஃப் ஆர் ஒரு come off ஆன்சர் தான் தான் சொல்லணும். come ஒரு ஆன்சர் தான் சொல்லணும். விச் ஆன்சர்? கம் ஆஃப். ஓகே சிந்துஜா மேம், யுவர் ஆன்சர். ஹரிப்ரியா, யுவர் ஆன்சர். Yes, sir. Gone off. Gone off. சிந்துஜா மேம், யுவர் ஆன்சர். சாரி சார், மியூட்ல இருந்தேனா? சாரி சார், கான் ஆஃப். ஏ தான் சொன்னேன் சார். நான் முன்னாடியே மியூட் இல்ல, மியூட் ஆனா எடுத்து என்ன வச்சுட்டேன் சார். தெரியுங்களா, லேபிள் ஹேஸ் டேஷ் ஆஃப்னா the wheels have come off. இந்த இடத்துல லுக் அட் திஸ். ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இது வந்து wheels have come off. கலந்துக்குச்சு சொல்லுவாங்கல்ல, கலந்துக்குச்சு, பேந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. யாரு கேள்விப்பட்டிருக்கா தமிழ்ல? சார் Sir, Yes, sir. கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது ரொம்ப யூஸ்வலா சொல்றதா சார் நம்ம சொல்லுவோம். நாங்களும் அதிகமா சொல்லுவோம் சார். அது வந்து டெல்டால அதிகமா சொல்லுவாங்க பேந்துருச்சுன்னு. ஆமா, நாங்க சொல்லுவோம் சார். ரைட். வீல்ஸ் have come off. அது எக்ஸாக்டா இதான். ஸோ வீல்ஸ் கலந்துக்குச்சு, கடையாணி புட்டுக்குச்சு அப்படிம்பாங்க பாத்தீங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். அந்த கடையாணி புட்டு வீல்ஸ் have come off. கம்ப்ளீட்டா கலண்டு போயிடுச்சு. இந்த இடத்துல கம்மு தான் வரும். நோட் இட் டவுன். லேபிள் ஹேஸ் கம் ஆஃப். இதுதான் இதுதான் நான் சொன்னது கலகேஷனுங்கிறது. கான் ஆஃப் வராது. போயிடுச்சுன்னு சொல்ற அந்த சொல்லாடல்ல வராது. Note it down. Note it. Good job, Pavitra ma'am. Good job there. Has come off. All right. Off பாத்தீங்க. Double F போடணும். Single F போடுற label. கனிஷ்கா label has come off படிக்கணும். ஸோ ஆன்சரை பார்த்துட்டு மூணுமே 4 ஆன்சருமே V3 தான். அந்த V3ல எது வந்தாலும் ஹேஸ் தான் வரப்போகுது. எதை போட்டாலும் ஹேஸ். ஸோ கீழே பார்த்துட்டு உடனே அதை ஹேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். குட் ஜாப். எஸ் சார், எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சார். சாரி, நான் மறந்துடுவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்ததுனால நான் கேட்குறேன் சார். நேற்று ஒரு இடத்துல பார்த்தேன், டிட்டு கூட கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க சார். ஹேடு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, டிட்டு கூட பண்ணுவாங்களா சார்? வேர் டிட் ஹி கெட் யூ, அது வந்து வேர் போட்டு அப்பாஸ்ட்ரோஃபி போட்டிருந்தாங்க. போடுவாங்க. நான் அதை பார்த்தேன் சார். அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐ டிட் கோல வந்து டிபெண்டிங் ஆன் வேர் இட் இஸ், ஐ வுட் கோவா இருக்கலாம், இல்ல ஐ டிட் கோவா இருக்கலாம். இவங்க கண்ட்ராக்ட் பண்றதுன்னு நீங்க பாஸ்டா பிரசன்டான்னு பொறுத்து இருக்குது. ஐ வுட் கோங்கிறது ஃபியூச்சரை குறிக்கல, இமேஜினரி ஃபியூச்சரை குறிக்கும். ஐ டிட் கோங்கிறது இது குறிக்கும். கொடுக்கலாம், பண்ணலாம். இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபிஸ் அப்படிதான். ஓகே சார். நான் ஹேடு விட்டு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்கங்கிறது தெரியும் சார். டிட்டு வந்து எனக்கு புதுசா இருந்தது. நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் அதை பண்ணுவாங்க. ஐ டிட் கோன்னு சொல்லுவாங்க. டிட்டுங்கிறது இதுக்கும் ஐ வென்ட்டுக்கு ஐ டிட் கோக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா உங்களுக்கு என்னன்னு? என்ன சார்? இப்ப ஐ டிட் கோ தான். இப்ப ஐ டிட் கோக்கும் ஐ வென்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரியுதுங்களா? பார்த்தா ஒண்ணா இருக்கு இல்லையா? ஆமா சார்.
ஒண்ணும் கிடையாது ஆக்சுவலா. இது மட்டும் கிராமட்டிக்கலி சேம், பட் இன்டென்சிட்டி வைஸ் வந்து எது இன்டென்சிவா இருக்கும். ஐ டிட் கோனா நான் போனேன், ஐ வென்ட்னாலும் நான் போனேன். ஆமா போனேனுக்கும் இந்த நான் போனேனுக்கும் வித்தியாசம் என்ன? ஆமா சார், டிட்கோனா தான் எம்பசிஸ் கூட இருக்கு சார். அவ்வளவுதான். அந்த 100% நீங்க போயிடுவீங்க. இது 99% தான் இருக்கும். அது ஒரு பர்ஃபெக்டானது. ஒரு இன்டென்சிட்டி ஒரு பாயிண்ட்னால அதிகமா இருக்கும் ஐ டிட் கோல. ஸோ அது மாதிரி நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்ம பேசுறப்ப கவனமா பேசணும். அது மாதிரி அவங்க பேசுறப்ப நம்ம கவனமா இன்டர்பிரட் பண்ணணும். டிட் கோன்னா அவங்க ஸ்ட்ராங்கா பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம், பார்த்துக்கணும். டிட் கோங்கிறப்ப நம்ம பாஸ்கிட்ட எல்லாம் பேசுறப்ப அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாம வென்ட்னு சொல்லி போறது பெட்டர். டிட் கோன்னா நம்ம அத்தாரிட்டியா ரொம்ப அசர்ட்டிவா பேசுவோம். பாஸ்கிட்ட அப்படி பேசாம பார்த்துக்கணும், கிளையண்ட் கிட்ட அப்படி பேசாம பார்த்துக்கணும். பட் அவங்க நம்ம வெண்டர் சைட்ல இருக்கோம்னா அவங்க வேணா ஐ டிட் கோன்னு அவங்க சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு, பிகாஸ் தே ஆர் இன் அ பொசிஷன், கமாண்டிங் பொசிஷன்ல. பட் அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். 79. தேங்க்யூ சார். எஸ் 79. பவித்ரா மேம் 79. Ben got the job because he does a very good impression at his interview. A made. Yeah, Make that's a made. conjugation, classic conjugation. Look at this. Make an impression. இந்த கலெக்ஷன் தெரிஞ்சா அடுத்த செகண்ட் அடிச்சிடலாம். நீங்க எவ்வளவு பெரிய கொஸ்டினா இருந்தாலும் கவலையே பட வேணாம். மேக் அன் இம்ப்ரெஷன் எப்பயுமே இதுல எங்க பாஸ்ட்ல இருக்கு. மேக் அன் இம்ப்ரெஷன் தான் எப்பயுமே கலெக்ட் ஆகும். மேக் இம்ப்ரெஷன், மேக் இம்ப்ரெஷன், மேக் இம்ப்ரெஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 80. ஹரிணி. Salsa music always dash me off my trip to Cuba. Always. மியூசிக் பத்தி சொல்றாங்க. மீன் மீன் இருக்கு, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஹரிணி, go ahead. Salsa music always reminds me of my trip to Very Cuba. good, very good, very good. Look at that. இப்போ வந்து ரிமைன்ஸ் வர்றப்ப அது என்ன ஞாபகப்படுத்துதுங்கிறது தான் ரிமைன்ஸ் மீ. இந்த கலெக்ஷன் நீங்க பாருங்க, ரிமைன்ஸ் மீ. பாக்கி எல்லாமே வேற ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல வர்றதுதான். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர்ஸ் மீன் வராது இல்ல, நம்ம தான் ரிமெம்பர் பண்ணணும். இன்னொன்று வந்து நம்மள ரிமெம்பர் பண்ணாது இல்ல. ஐ ரிமெம்பர், ரைட்? ஐ ரிமெம்பர், ஐ Yes, sir. ரியலைஸ், ஐ ரெகக்னைஸ். Yes, sir. So reminds me of my trip to Cuba. என்ன அர்த்தங்க ஹரிணி? இதுக்கு என்ன மீனிங்? சால்சா மியூசிக் வந்து எனக்கு கரெக்டா சொல்லணும். கியூபா, என்னோட ட்ரிப்பு கியூபாக்கு போன இதை வந்து எனக்கு சால்சா மியூசிக் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுது, ஞாபகப்படுத்துது. மியூசிக் கேட்கறனோ அப்பெல்லாம் நான் கியூபா எனக்கு அங்க போனது அதான் ஞாபகம் ஞாபகம் வருது. எனக்கு ஞாபகம் வருது. கரெக்டா சொல்லணும், கோர்வையா பேசணும். அது தமிழ்ல பேசினாலும் கரெக்டா இல்லை, ஒரு வார்த்தையை மாத்தி பேசினாலும் வேற மாதிரி ஒரு மீனிங் வந்துடும். பாத்தீங்களா? should have ordered, must have ordered. எவ்வளவு பெரிய சேஞ்ச் பாத்தீங்களா? நீங்க வந்து ஒரு அமெரிக்கன் கிளையண்ட் உட்காந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டு இருக்கீங்க, மஸ்ட் பதில் ஷுட்டு போட்டா அவங்க உள்ள ஆஃப் ஆயிடுவாங்க, இவ்வளவு ரூடா பேசுறாங்களே அப்படின்னு. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆப்போசிட்டா பேசுறது, ரைட்? அந்த கரெக்டா அந்த மீனிங் புரிஞ்சா ஏன் ரூல்டுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க நினைக்கிறது நியாயமா தான் இருக்கும், ஏன்னா நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம். ரொம்ப முக்கியம். பேசுறப்ப கோர்வையாவும் பேசணும், அது தமிழா இருக்கட்டும் இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், அந்த மீனிங்கை கரெக்டா கொண்டு போகணும். ரைட். 81 சார். 81 for you. I dash to be picking Tom up at the station, but I have lost my keys. ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல கொண்டு வாங்க, என்ன நீங்க மீன் பண்றீங்கன்னு கொண்டு வாங்க. அது கரெக்டா இருந்தாதான் இது ஃபிட் ஆகும் ஆன்சர்.
நான் வந்து டாம கூப்பிட போகணும். ஆனா வந்து சாவியை தொலைச்சிட்டேன் அந்த மாதிரி வெரி சொல்றாங்க குட் சார். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். கிட்டத்தட்ட அந்த அளவு தான். இந்த மீனிங் இந்த இப்ப ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம். I'm supposed Superb. I am I'm supposed to be supposed to picking Tom up at the station, but I have lost my keys. superb. So supposed to be சொன்னீங்க இல்லையா, நான் அவரை வந்து டாம பிக் பண்ண போகணும் போகணும் ம். போகணும். வெரி குட். அதுதான் ஐ ஆம் சப்போஸ்னா என்னை எதிர்பார்க்கறாங்க, நான் தான் போய் பிக் பண்ணணும்னு. ஆனா நான் இப்ப காரோட கீயை லூஸ் பண்ணிட்டேங்கிறது அவர் சொல்றாரு. ஐ am supposed to be picking Tom up at the station, but I have lost my keys. Again the present perfectல வர்றப்ப கரெக்டா மீன் பண்ணும். நம்ம பிரசன்ட்ல இருக்கோம், ஆனா பாஸ்ட பத்தி ஒண்ணு சொல்லி இப்பதான் கடை போச்சு, இப்பதான் எனக்கு கீஸ் காணா போயிருக்குது. நான் வந்து இப்ப போய் அவரை டாம பிக் பண்ண முடியாத நிலையில இருக்கிறேன். ஸோ அவர் வந்து கீ காணா போனது பாஸ்டா இருந்தாலும் பிரசன்ட்ல இருந்து சொல்றாரு. ஐ எம் சப்போஸ்ட்னு ஒரு ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்றாரு. பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர். இந்த பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்றப்பதான் இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும். வெரி குட். ஓகே சார். சப்போஸ்ட் ஐ எம் ரெக்வஸ்டட் டு பி பிக்கிங் டாம் அப். அப்படி எதுவுமே இல்லையா, பட் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ். ஐ எம் ரெக்வஸ்டட். நான் வந்து இன்னொருத்தவங்க எனக்கு சொன்னாங்க, ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அது வராது. ஐ எம் இன்டென்டட் டு பி. இன்டென்டடுக்கு அப்புறம் டு பி வராது. அப்புறம் ரெக்வஸ்டடுக்கு அப்புறமும் டு பின்னு வராது ஜென்ரலா. இன்டென்டட் டு பி. ஆப்ளிஜ்டு. ஆப்ளிஜ்டுனா புரியுமா? ஆப்ளிஜ்னா அதுவும் கிட்டத்தட்ட இதே மீனிங் இல்லையா இல்ல, சார்? கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஓகே சார். நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேங்கிறது ஆப்ளிகேஷன். அதாவது நான் பண்ணியே ஆகணும். ஐ எம் சப்போஸ்டுங்கிறது எனக்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒர்க். ஐ எம் ஆப்ளிஜ்டுங்கிறது ஒரு நன்றி கடன் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, நன்றி கடன். அவர் எனக்கு அவர் எனக்கு தேங்க்ஃபுல். ஆமா தேங்க்ஃபுல். இதுல என்ன, அவரு என்ன நிறைய வாட்டி இது மாதிரி பிக் பண்ணியிருக்காரு. அவரு எங்க ஊருக்கு வர்றாரு, நான் போய் பிக்கப் பண்ண போறேன். ஐ எம் ஆப்ளிஜ்ட். ஓகே சார். கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி. அவர் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு, நான் இப்ப திருப்பி பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ளிகேஷனுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஒரு ஆப்ளிகேஷனுக்காக வந்திருக்கேன்னா நமக்கு முன்னாடியே நிறைய டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. நீங்க எனக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க, நான் உங்களுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கேன். இப்ப உங்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு இது வேணும், புரியுதுங்களா? நோட் இட் டவுன். ஆப்ளிகேஷன். அதான் நன்றி கடன்கிறது. செஞ்சோற்று கடன். ஆப்ளிகேஷன். நோட் இட் டவுன். ஸோ அது மாதிரி ஒரு பெரிய வேர்டு இங்க வராது. சப்போஸ்டுங்கிற லைட் வேர்டு தான் இங்க வரும், பார்த்துக்கணும். நீங்க பாக்கி எல்லாமே look at the செய்தி to சிந்துஜா. Yes, sir. 82. Yes, sir. How about going to Colors nightclub? There is no dash. I am going there. It's awful. There is no way, sir. Very good. There is no way, there is no hope. Awful. ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நான் வரவே மாட்டேன், வழியே இல்ல, நான் வரவே மாட்டேன். There is no time. நீங்க டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பத்தி சொல்ல. கலர்ஸ்ங்கிறது ஒரு நைட் கிளப்போட பேரு. அது ரொம்ப பேத்தட்டிக்கா ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நான் முன்னாடியே போயிருக்கேன், திருப்பி போக மாட்டேங்கிறதான் சொல்லு. There is no hope இல்ல. There is no hope ன்னு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. There is no way I am going there. It's awful. இது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான விஷயம் தான். There is no way. பட் இதுக்கப்புறம் ஒன்று பார்ப்பீங்க, அது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல there is no way, நான் வரவே மாட்டேன் அப்படிங்கிறது. சூப்பர். 83 பவித்ரா மேம், கேர்ஃபுல். By the age of 18, I dared not to go to university. Can you repeat? A had decided. Why? அது actually past perfect அத மீன் பண்றது. லாங் பேக் நடந்தது. இப்ப எனக்கு எத்தனை வயசு வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா 18 இயர்ஸ்ல அப்பயே நான் டிசைட் பண்ணி இருந்தேன் நாட் டு கோ டு யூனிவர்சிட்டி. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒர்க்குக்கு போலான்னு அப்பயே நான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன். So by the age of 18 I passed to the past, double past. I decided னு போட முடியாது. என்னக்கா இது வந்து way back they are talking about. Have decided னு ஒரு presentல இது கனெக்டே பண்ண முடியாது. I was deciding
not to அப்படின்னு present past continuous present continuous எதுவுமே continuous வராது. Double past by the age of 18, past to the past. The by the age of 18 the signal word, by the age of 18. So look at that. By the time, by the அப்படின்னு வந்தா past perfect ஓட signal word இது. Signal wordனா அந்த word வந்தா அந்த tense தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னொரு வாட்டி அந்த சிக்னல் வேர்ட் பற்றி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துடலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு வராதவங்க இருக்காங்க. பாஸ்ட் சிக்னல் வேர்டு எல்லாமே அது எடுக்கலாம். அந்த சிக்னல் வேர்டை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். சிந்துஜாரி ஓகே வித் திஸ். பை த ஏஜ்னு வந்தாலே பை த டைம் ஐ ஹட் கான் தேர் ஹி ஹஸ் ஆல்ரெடி கம். லுக் அட் திஸ். எஸ் சார். எஸ். கனிஷ்கா 84. Careful. I am afraid your car dash repaired before next week. Careful. யோசிச்சு சொல்ல அவசரப்படக்கூடாது. Okay, sir. I'm afraid your car hasn't been repaired before next week. பார்க்கலாம். ஹரிணிப்ரியா கேட்கலாம். ஹரிணிப்ரியா ஹெல்ப் அஸ் ஹியர். I am afraid your car dash repaired before this week. B, sir, wasn't repaired before next Wasn't week. repaired. Okay. Sindhuja, your answer. Wouldn't be, sir. C. Okay. Pavitra, your answer. So can't be, ஏன்னா I'm afraid அப்படிங்கிறது it says that sorry I can't அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. So Very can't good, be. very good, very good. இப்ப பாருங்க, afraidன்னு வந்தா முடியுமா முடியாதான்னு தெரியல. நோட் பண்ணிக்கிங்க. I am afraidங்கிறது பயப்படல. I am doubtful. Look at that. So actually இதுல I'm afraid அப்படிங்கிறது ஒரு கான்பிடென்டாவே கண்டிப்பா முடியாது. அந்த டைம்ல நீங்க சொல்ற டைம்ல என்னால முடியாது. I'm sorry அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியோ டைரக்டாவே அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல. ஒண்ணு. I am afraidன்னா I am doubtful. I am afraid அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாவும் நீங்க மீன் பண்ணிக்கலாம். I am afraid your car. இப்ப பாருங்க எதெல்லாம் வராதுங்கிறது பார்ப்போம். Wouldn't be repaired before next week. Look at the way they are saying. The next week னோடே அவங்களுக்கு செஞ்சதாக நீங்க ஃபியூச்சர் நினைச்சு அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா சார். அதனால அது ஒரு இமேஜினரி மாதிரி தானே சார். அவங்களுக்கு ஷியோரா தெரியல, அதனால அவங்க அப்படி சொல்றாங்கங்கிற மாதிரி ஆனா நான் இந்த வேர்டை நம்ம பார்க்கணும். afraid. I am afraid அப்படின்னா நீங்க நினைக்காத நான் பண்ண முடியாம போறதுக்கு பேர் தான் afraid. I am afraid. வந்துட்டாளா அந்த பொண்ணு வந்துட்டாளா? I am afraid is not here yet அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி இல்லைங்கிறதுக்கு தான் அது. இந்த வார்த்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. I am afraid. I know this அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது, முடியாது. இந்த இடத்துல afraidன்னு வந்தாலே கண்ணை மூடிட்டு காண்டு போட்டுருவாங்க. புரியுதுங்களா? இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா hasn't been, wasn't, wouldn't be, can't be. can't be அப்படிங்கிறது வந்து இது என்னோட முன்னாடி ஒண்ணு பாத்தீங்களா? இந்த புக் என்னோடதான் இருக்க முடியாது. கனிஷ்கா ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணாப்புல. இந்த டிக்ஷனரி என்னோடதான் இருக்க முடியாது, ஏன்னா அதுல என் பேர் இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா கனிஷ்கா? ஆமா சார். அந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் தான். இந்த அஃப்ரைடுன்னு வர்றப்ப அந்த லாஜிக் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். ஐ எம் அஃப்ரைட். எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ள உங்க காரை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க முடியாது, இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, இல்லைன்னா இது வரலாம் இந்த காரை வச்சுட்டு ஓட்டுங்க நீங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு எடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறது தான். அஃப்ரைடுங்கிற வார்த்தைக்கு பயம்ங்கிற மீனிங் கிடையாது. எனக்கு வந்து ஷுவரா தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். ஆனா இந்த இடத்துல இப்படி சொல்றப்ப நிச்சயம் நெக்ஸ்ட் வீக்கு கார் கிடைக்காதுங்கிறத அந்த ஸ்பீக்கர் உணர்த்துறாரு. ஆல்ரைட். 85 பவித்ரா மேம். The amount of organically grown food on sale has dashed enormously in recent years. Increased. அந்த அமௌண்ட்ங்கிறப்ப ரைஸ்ட் போட முடியாது.
அமௌண்ட்டுங்கிறப்ப அந்த அளவுங்கிறப்ப இன்க்ரீஸ்டு தான் போடணும். இந்த க்ளோசிங் ரைஸ்டு வரும், ரைஸ் போடக்கூடாது. த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக்கலி க்ரோன் ஃபுட் ஆன் சேல் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் எனாமஸ்லி இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ். ப்ரைஸ் வேணா ரைஸ்ன்னு சொல்லலாம், இந்த அமௌண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ்டுன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இதான் கலெக்ஷனு, அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ்ட். சூப்பர். 86 இருந்துச்சா மேம்? Yes, sir. Can you believe it? A woman has been dashed for hacking into the computer of her online virtual husband. Arrested, sir? வெரி குட். ஹேக்கிங் இன்டு த கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு கிரைமு. ஸோ இந்த பேசிவ்ல வந்து நம்ம வந்து போலீஸ் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு இதோ கொடுக்கும். எ உமன் ஹாஸ் பீன் அரெஸ்டட், அக்யூஸ்டுன்னு வர, அக்யூஸ்டுன்னு வந்து ஆஃப் தான் வரும். புரியுதுங்களா? அதை வச்சு தான் சார் நான் சொன்னேன். ஞாபகம் வந்துச்சு சார் நீங்க சொன்னது. ஆஃப் வரல, ஃபார் வச்சு தான் நான் arrested சொன்னேன் சார். ஏ அது மாதிரி சஸ்பெக்டட் ஆஃப் அப்படின்னு வந்து சஸ்பெக்டட் ஃபார்னு வராது, ஆஃப் வரும். இந்த இடத்துல கலெக்ஷன் அரெஸ்டட் ஃபார் தான் கலெக்ஷன் வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் ஹேக்கிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை. ஸோ சஸ்பெண்டட் ஃபார் ஹேக்கிங். நோ, எங்கே போய் எதை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க? எதையும் அவங்க ஏதோ வேலையில இருந்தால் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஒய்ஃபுங்கிற வேலையில் வேணா இருக்கலாம், அதுவும் விர்ச்சுவல் ஒய்ஃப்னு தான் சொல்கிறாங்க, வேற எது. ஸோ சஸ்பெண்டட் வராது, அக்யூஸ்ட் வராது, சஸ்பெக்டட் வராது. ஸ்ட்ரைட் ஆன்சர். சார் இது சஸ்பெக்ட் பண்றோம் அந்த மாதிரி இன்னொரு மீனிங் அது வராது. சஸ்பெக்டட் ஃபார்னு வராது, சஸ்பெக்டட் ஆஃப் தான். ஓகே ஓகே சார். அது கலெக்ஷன்ல உங்களுக்கு அந்த ப்ரொபோஷன் வேர்ப் பிளஸ் ப்ரொபோசிஷன் ஒரு இது இருக்கு, கலெக்ஷன் இருக்கு. இந்த வேர்ப் பிளஸ் ப்ரொபோசிஷன்ல இந்த வேர்ப் பிளஸ் ப்ரொப்ல நீங்க வந்து நான் இன்ட்ரெஸ்டட்னு போடுறேன்னு வச்சுங்க. இப்ப என்னவா இருக்கும்? ப்ரொபோஷன் என்னவா இருக்கும்? இதுதான் வரும், வேற எதுவுமே வராது, இன்னுதான் வரும். நான் இன்வால்வ்டுன்னு போடுறேன்னு வச்சுங்க, இந்த வேர்புக்கு இன்னுதான் வரும். அக்யூஸ்டுன்னு ஒரு வார்த்தை நான் போடுறேன்னா ஆஃப் தான் வரும். நம்ம ஃபார், நம்ம தமிழ் படுத்தி ஃபார்லாம் போட ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல நிறைய தப்பு பண்ணிடுவோம். அட்ஜெக்டிவ் குட்ன்னு இருக்கு, நம்ம இன்னும் இந்தியாவில் சொல்லுவோம்ல, அங்கே என்ன சொல்லணும்? அட்டு தான் சொல்லணும். இது அட்ஜெக்டிவ் வேர்ப் இல்லை, அட்ஜெக்டிவ் இது. ரைட். இன்வெஸ்டட்னு வச்சுங்க, என்ன சொல்றீங்க? என்ன வரும்? இன்வெஸ்டட்னா இப்ப பாருங்க, பிலாங்னா என்ன வரும்? டு. ரொம்ப வெரி ஈஸி, ரைட். இதுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பவித்ரா மேம் சொன்ன முதல் கொஸ்டின் இன்னைக்கு. டிபெண்ட் ஆன். வெரி குட். இது மாதிரி பிளஸ் ப்ரொபோசிஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த அதுல வந்து சஸ்பெக்டட் ஆஃப் வரும். We will take it. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சார் இந்த சஸ்பெக்டட் ஆஃப் வந்து அனுமானிக்கிறோம் அந்த மாதிரி சந்தேகப்படுறது, doubtful of suspected. 87 Kanishka. You may borrow my laptop. Dash you promise to look after it. As long as you promise to look after it. Superb. As long as என்ன part of speech, Kanishka? As long as என்ன part of speech? ஞாபகம் சொல்லுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு சொல்லிடலாம் இது எங்க உட்காருதுன்னு. Adverb, sir. No, Sandhija. Adjective, sir. No, as long as. Pavitra.
சாரி சார் கன்ஜங்ஷன் சார் கன்ஜங்ஷன் காம்பவுண்ட் கன்ஜங்ஷன் Conjunction, நோட் okay. பண்ணிக்கிங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க As long as வரதுனால conjunction sir. ஆமா 3 ஒரே குரூப்பா எடுத்துக்கணும் காம்பவுண்ட் கன்ஜங்ஷன் பாங்க அது பாருங்க கனெக்ட் பண்ணது பாருங்க ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஃபுல் சென்டென்ஸ் ரெண்டு கிளாஸ் கனெக்ட் பண்ணது பாருங்க ஞாபகம் வச்சுங்க குயிக்கா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம ஏன் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா எப்பயுமே அது நான் வந்துடும் ஆஸ் வெல் அஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா ஆஸ் வெல் அஸ் அண்டுக்கு இன்னொரு இது ஸோ அது எங்க உட்காருது அண்டு இருக்க இடத்துல அது உட்காருது அப்ப அண்டு என்னது கன்ஜங்ஷன் ஸோ அதுதான் அது எல்லாமே பொசிஷன் தான் பொசிஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் 88 ஹரிபிரியா கேர்ஃபுல் It's a huge painting. It has taken ages to complete. ஏஜஸ் டு கம்ப்ளீட்னா என்ன இது ஒரு இடியம் ரொம்ப நாளாகும் கம்ப்ளீட் அவ்வளோ ஆகுறது. ரொம்ப நாள் ஆச்சு வெரி குட் இப்போ கொண்டு வாங்க நீங்க கரெக்டா அப்ளை பண்ணுங்க வந்துடும் It must have taken ages to complete, sir. சூப்பர் ஏன்னா அது இவ்வளோ பெரிய பெயிண்டிங்கா இருக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்திருப்பாங்க இதை வரையறதுக்கு அப்படின்னு லாஜிக்கலா டெடியூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா சுடா வந்து சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு காண்டியா வந்து ஆப்போசிட் ஓண்டியா வந்து ஆப்போசிட் ஸோ இந்த மஸ்டியா வந்து டெக்னிக்கலா அது மட்டுமே வெளில நிக்குது பாருங்க சூப்பர் ஆன்சர் லாஜிக்கல் டிடக்ஷன் யா 89 கனிஷ்கா Writer tends to put dash dealing with problems rather than dealing with them immediately. Put off very good put offங்கிறது phrasal verb put offங்கிறது postpone very good postpone 90 Pavitra ma'am 90 If the taxi hadn't stopped for us, we'd are standing in the rain. Would still be. Okay, இதான் மிக்சட் கண்டிஷனல் நம்ம ஒரு கிளாஸ் தனியா எடுக்க போறோம் அதுக்கு இது வந்து மிக்சட் கண்டிஷனல் you'll have if கிளாஸ்ல வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ரெண்டு மிக்ஸ்டு கண்டிஷனல் இருக்கு ஒரு இதுல வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும் அது மிக்ஸ்டு கண்டிஷன்ல ஒரு இந்த இதுல மெயின் வந்து நைனம் மொடால் வரும் அது வந்து நைனம்னு சொல்லுவோம் நைன் மொடால் புதுசா உள்ளவங்களுக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று ஸோ இதான் மிக்சட் கண்டிஷன் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஒன்று ஈஃப் கிளாஸ் பாஸ் பர்ஃபெக்டாக தான் இங்கே வந்தது படார்னு மொடால் லைனில் போட்டாங்க இன்னொரு மிக்ஸ் கண்டிஷனல் 1 மிக்ஸ் கண்டிஷனல் 2 இருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு இது என்னன்னு பார்த்துப்போம் நம்ம தனி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும் மிக்ஸ் கண்டிஷனல் 2ல இங்க வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் இருக்கும் இங்க வந்து 11 இருக்கும் மொடால் future perfect இது என்னங்கிறது நம்ம பார்த்துப்போம் இன்னொரு இதில் பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது 0 1 2 3 ஆனால் அந்த 3க்கு அப்புறம் மிக்சடு 1 மிக்சட் 2 அவங்க மிக்சட் 1 தான் கேட்டிருக்காங்க 0 1 இல்லை இது ஈஃப் கிளாஸ் இது மெயின் கிளாஸ் ரைட் ஓகே 1 சிந்துஜா ஓகேவா 1 9 5
5 போட்டிங்கன்னா என்ன வருங்க? 9m. அப்போ இருக்கா? 3, 7, 11m. அப்படியே மிக்சட் என்ன சார் வரும்? ஆக்சுவலா நான் கண்டிஷனல் உங்க கிளாஸ் இன்னும் பார்க்கல சார். ஓகே, பார்த்துலாம். ஒரு கிளாஸ் எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல. இந்த 9னா 9 மாடல், சிம்பிள் ஃபீச்சர் மாடல். இப்போ அப்படியே பாருங்க, இந்த 2, 3 மட்டும் எடுத்துங்க, 5 அப்படியே வச்சுங்க. இந்த 5 வச்சுட்டு 11m இங்க கொண்டு போங்க. இதான் மிக்ஸ் பண்றாங்களா? 5க்கு 11m, 7 இங்கேயே வச்சுங்க, அந்த 9m இங்க கொண்டு வாங்க. இப்போதைக்கு புரிஞ்சுங்க, கண்டிஷனல் 2 and 3 இமேஜினரி. 2 and 3 இமேஜினரி அடிக்கடி பேசுவோம்ல, இதுவும் இமேஜினரி தான். ஆனா இங்க உள்ள ஈஃப் கிளாஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இங்க உள்ள அடுத்த தேர்ட்ல உள்ள மெயின் கிளாஸ் தூக்கி போட்டுருவோம். அதே மாதிரி இங்க உள்ளது 7 அப்படியே வச்சுட்டு 9 கொண்டு வந்துடும். புரியுதுங்களா? அப்படியே ஆப்போசிட்டா கொண்டு வருவோம். இது என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் 7 and 9m. 7 and 9m தான் அவங்க சொன்னது. 7ங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், 9mங்கிறது வி ஸ்டில் பி. 9m வில் ஸ்டில் பி பதில் விட்டு போட்டா 9m மாறுது. ஸோ ஆன்சர் இது. நீங்க பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் தெரியுங்களா? அது மட்டும்தான் மாடல் இருக்கும், வேற எதுவும் மாடல் கிடையாது. 90. We'll talk about it. First, we'll finish the agenda for today. We'll go with the conditions one time. 91. Harini. My mother's Italian. My mother's is Italian. Correct, sir. My mother's My Italian, mother sir. is Italian. My mother is Italian, so dash language has been quite easy for me. Quiet. 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 Quite Yes. easy for me. So to learn language has been quite easy for me. இடத்துல அப்படி வராது கனிஷ்கா. So learning the language has been ஜெரண்ட் தான் இங்க வரும், இன்ஃபினிட்டிவ் வராது. சோக்கு அப்புறம் டு லேர்ன் வராது இல்லைங்களா? ஸோ Oh, okay, sir. Okay, ஸோ sir. லேர்னிங். ஸோ லேர்னோ, ஹேவிங் லேர்ன்டோ, டு லேர்னோ வெர்பா நிற்காது. இது மூணுமே வெர்ப் வராது. இது வந்து ஜெரண்ட்னு சொல்ற நவுன் தான் இங்க வரும். லேர்னிங் த லாங்குவேஜ் தான் ஜெரண்ட் ஃப்ரேஸ். சப்ஜெக்ட்ல உட்காருது பாருங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட்ல உட்காருறது நவுன் தான் உட்காரும். அப்போ நவுன் வந்து லேர்னிங். ஸோ லேர்னிங் இஸ் ஜெரண்ட் விச் இஸ் அ நவுன். ஸோ நவுன் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம தெளிவா இருக்கணும் அங்கே என்ன வரப்போகுதுன்ட்டு. ஆல் ரைட். Okay, sir. 92 சிந்துஜா. Sorry, sir. Dash, I had the talent. I still wouldn't want to be a movie star. கண்டிஷனல் தான். 0, 1, 2, 3 மிக்ஸ்டு. பாருங்க, கண்டிஷனல் அடிச்சா அடுத்த செகண்ட் வந்துடும். பாருங்க, சிம்பிள் பாஸ்ட் வைக்கிறாங்க. Yes, அப்புறம் sir. இங்க simple past, இங்கேயும் simple past. இல்ல wouldn't want 9m. சிம்பிள் ஃபீச்சர் மாடல். Simple future. கண்டிஷனல் 2 தான். அது அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க. அது கண்டிஷனல் 2 வருது. கண்டிஷனல் சொன்னாலே இந்த ஒரு வார்த்தை தானே வந்திருக்கணும். Yes, sir. Even if. Even if I had the talent, I still wouldn't want to be அதே மாதிரி even if இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்க, அவ்வளவுதான். Even if I had the talent, I still wouldn't want to be a movie. தமிழ்ல என்னங்க? எனக்கு டேலண்ட் இருந்திருந்தா இல்ல இல்லையே, அப்படி இல்லையே. இல்ல, எனக்கு Even if. டேலண்ட் இருந்தாலும் எனக்கு மூவி ஸ்டார் ஆக வேண்டாம். சூப்பர் 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 கனிஷ்கா, சூப்பர். எனக்கு டேலண்ட் இருந்தாலும் நான் மூவி ஸ்டார் ஆக மாட்டேன். எனக்கு அந்த வேலை அது பிடிக்காது. எனக்கு டேலண்ட் இருந்தாலும் சரி, இருக்குதா இல்லையாங்கிறது அடுத்த விஷயம். இன்கேஸ் இருந்தா கூட நான் போக மாட்டேன். எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு அந்த இது பிடிக்காது அப்படிங்க. சூப்பர் கனிஷ்கா, வெரி குட். கனிஷ்கா 93. The factory workers threatened dash on strike if they don't get a pay rise. த்ரெட்டன்ட்னு படிக்கணும், த்ரெட்டன்ட்னு படிக்க கூடாது. டிஇடில முடியல. த்ரெட்டன்ட் Threatened. படிக்கணும். யா, கோ ஃபார் இட். த்ரெட்டன்ட். The factory workers threatened ஏன்
பவித்ரா மேம் Going on strike, sir. இல்லையே. To go, sir. டு கோ தான் இன்ஃபினிட்டிவ் தான் இங்க வரும். ஒர்க்கர்ஸ் த்ரெட்டன்ட்னு வேர்பு போட்டு மெயின் வேர்ப் போட்டு அப்புறம் இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்பு தான் வரும். த்ரெட்டன் டு கோ ஆன் ஸ்ட்ரைக். இது த்ரெட்டன் டு கோயிங் ஆன் ஸ்ட்ரைக்னு இது காமனா ஜெனரிக்கா பேச முடியாது. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது இருக்குது, பேரைஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க. இப்போ அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்றதுக்காக தீர்மானிக்கிறாங்க. எப்பயுமே ஸ்ட்ரைக்ல இருக்க போறது இல்லை. The close fight is between to go and going. Going is removed because it's not a generic thing. It's one of thing. So, the factor of threaten that they go on strike. No, threaten to go on that they go on strike. Na yara recommend பண்ணி யாரா சொல்லி பண்றது அப்படி இல்லை, இவங்களே threaten பண்றாங்க ஸ்ட்ரைட்டா. So to go on strike, to have gone on strike na past குறிக்குது. அது past இல்லை, இது ஒரு கண்டிஷன். இது டெக்னிக்கலா இது மாதிரி பேரைஸ் இல்லைன்னா நாங்க பண்ண போறோம்னு த்ரெட்டன் பண்றாங்க. டு ஹேவ் கான் ஆன் ஸ்ட்ரைக்னு பண்ணிட்டாங்க ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு எதுவும் சொல்ல. இன் கேஸ் பேரைஸ் கிடைக்கலன்னா நம்ம த்ரெட்டன் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டி இஸ் ரிமூவ்ட். 94 பவித்ரா மேம். I was about to go to sleep when it dashed to me where the missing keys might be. Suddenly, sorry, happened. அது வந்து அதோட மீனிங் சடன்லிங்கிறதால I'm telling happened. சிந்திச்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. 94 என்ன எங்க ப்ராப்ளம்ங்க? I was about to go to sleep when it dashed to me where the missing keys might be. சப்கான்சியஸ் மைண்டை பத்தி பேசுறாங்க. தூங்கறதுக்கு முன்னாடி சப்கான்சியஸ் மைண்ட் முடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப Yes, sir. அப்ப நமக்கு Remembered, sir. சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நல்லா பாருங்க. It was about Where the missing keys might be, எங்க இருக்கும்னு, எங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு. appeared, sir. அது தவிர எல்லாத்தையும் சொல்றேன் பாத்தீங்களா? Occurred. வெரி குட். It occurred to me. அப்படியே தோணுச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இதுதான் ஃப்ரேஸ் தமிழ்லயும் இருக்கு. எனக்கு தோணவே இல்லடா, என்னமோ தோணுச்சுடா எனக்கு. It occurred to me னா அதான் இன்ட்யூஷன். இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரேஸ். இப்ப நிறைய நீங்க படிச்சு கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா வந்துடும். It occurred to me னா அவ்வளோ ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல வரும், அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல இருக்கும். ரைட்? இட்ஸ் a gut feeling. நோட் பண்ணிக்கிங்க. இங்கதான் இருக்கணும். திடீர்னு தோணுச்சு. உள்ளுணர்வு, உள்ளுணர்வு ரொம்ப முக்கியமானது. It occurred to me. இது நீங்க ஃபுல்லா படிச்சாதான் தெரியும். அது எங்க காண போச்சுன்னு திடீர்னு நினைப்பு வரும். 6 மாசம் கழிச்சு கிடைக்கும். சிந்துஜா தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஏதாவது ஒண்ணு காண போயிருக்கும், 6 மாசம் கழிச்சு வேற ஏதோ பாக்குறப்ப கிடைக்கும். ஐயோ Yes, sir. காணும்னு தெரியல, இங்க இருக்கு அப்படின்னு. Yes, sir. occurred to me. So பாத்தீங்கன்னா பவித்ரா 95. There is going to be a new department at work. They have asked me to dash it up. Yes, they have asked me to. There is going to be a new department. Asked me to set it up. Set it up. சூப்பர். டேக் இட் அப்னா ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறது. இது டிபார்ட்மெண்ட் செட்டப் தான் பண்ண முடியும். Department set பண்ண சொல்றாங்க. புட் இட் அப் அப்படின்னா, புட் இட் அப்னா மீனிங்கே வேற. ஒண்ணு பிளேஸ் பண்றதுங்கிறது ஒண்ணு, பட் இன்னொரு இது புட் இட் அப். புட் அப்னா டாலரேட் பண்றது. பிரிங் இட் அப் கிடையாது. நியூ டிபார்ட்மெண்ட் பிரிங் இட் அப்னா அதை வளர்க்க சொல்ற, அவங்க செட் பண்ணதான் சொல்றாங்க. சூப்பர். 95 செட் இட் அப். சூப்பர். 96 கனிஷ்கா. If the film is dash success, the director will get most of the credit. Additional one. If the film is a big success, the director will Super. Big success. If the film is a big success, the director will get most of the credit. High success. So I have a question. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சாய்ஸ்ல ஹியூஜ்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம பிக் செலக்ட் பண்ணுமா, ஹியூஜ் செலக்ட் பண்ணுமா? அது ஹியூஜ் தான் செலக்ட் பண்ணணும். குட் ஜாப், குட் ஜாப், குட் क्वेश्चन. ஹியூஜ் சக்சஸ்ல பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி. பிக்கை விட பெருசு. ஆனா ஹியூஜும் பிக்கும் ஒன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. அருமையான கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணாங்க அவங்க. பிக் போடலாமா ஹியூஜ் போடலாமா? ஏன்னா பிக்கும் போடலாம் ஹியூஜும் போடலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆம்பிகுட்டியில அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ண மாட்டாங்க.
ஹியூஜ்னு இருந்ததுன்னா இங்க ஹியூஜ் போட்டிருக்கலாம், பிக்னு இருந்தா போடலாம். பிக்கும் ஹியூஜும் இருந்ததுனாக்கா ஹியூஜ் தான் நீங்க போடணும், பிக்கு போட முடியாது. எனக்கு ரொம்ப பெரிய சக்சஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம நினைச்சுக்கலாம். குட் ஜாப், குட் கொஸ்டின். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது. வில் கோ வித் சிந்துஜா 97. கேர்ஃபுல். By the end of today's seminar, I will dash to each of you individually. I will have been speaking, sir. நாட் ரியலி. தப்பாயிடுச்சு. Sorry, sir. Sorry, By sir. the end I will have spoken. By the end. இப்போ வந்து சிக்னல் வருதா அது? Future அது perfect. ஃபியூச்சருக்கு Future இல்ல சார். perfect. சாரி. Yeah. Have spoken. By the end of future perfect. என்னன்னா இந்த செமினார்ல ஒவ்வொரு ஆளா பேசிட்டு வராங்க, புரியுதுங்களா? Yes, sir. இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன்சர். இந்த செமினார்ல ஆமா சார். அவரு ஒவ்வொரு ஆளா நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன். செமினார் முடியறப்ப எல்லாத்தையும் பேசியிருப்பேன். Yes, sir. Yes, sir. இது பை த எண்ட் ஆஃப் டுடே செமினார் ஐ வில் ஹவ் பீன் ஸ்பீக்கிங்னா என்னன்னா அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூ ஆகும். இது புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூ ஆகி பேசிட்டு இருப்பேன். அப்படி அவங்க சொல்லல, நான் இந்த செமினாருக்குள்ள பேசுறேன். இது எப்படின்னா அந்த செமினாரை தாண்டி நான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த இடத்துல விலா ஸ்போக்கன் தான் வரும். ஏன்னா செமினார்ல தான் பேச்சே நடக்குது, செமினாருக்கு வெளியில பேச்சு நடக்கல. அப்படி செமினாருக்கு வெளியில பேச்சு நடந்தா டி வந்து இருக்கலாம். பட் இந்த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டி. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இதுக்கு. ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கும். எஸ். ஹரிணி 98. This is a photo of my little sister. Dash ice cream on the beach. This is the photo of my little sister was eating ice cream on a beach. Oh, why? உங்களோட தங்கச்சியை தானே சொல்றாங்க, முடிஞ்சது தானே சொல்றாங்க. This is a photo of my sister was eating. ஏன் வருது உங்களுக்கு? வேற Eating ice cream on the beach. இன்னொரு வாட்டி கனிஷ்கா. Eating ice cream on the beach. அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் இது ரெடியூஸ்டு கிளாஸ்னு சொல்ல, ரெடியூஸ்டு ஃப்ரேஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் ஒன்றும் இல்லை. திஸ் இஸ் அ ஃபோட்டோ ஆஃப் மை லிட்டில் சிஸ்டர் who is eating, who was eating ice cream on this. இந்த who எல்லாம் இல்லை பார்த்தீங்களா? அந்த ரிலேட்டிவ் சப்ஜெக்ட் கட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டாங்க பாருங்க. ஸோ ஓகே சார். சிஸ்டர் வாஸ் ஈட்டிங் நீங்க கனெக்ட் பண்ண முடியாது. கனெக்ட் பண்றதுக்கு ப்ரொனவுன் இல்லையே. ஓகே சார். ஓகே சார். சாரி சார். அதனால வாஸ் ஈட்டிங், ஹேவிங் ஈட்டன்லாம் ஒன்றும் வராது. சிஸ்டருக்கு அப்புறம் ஈட் வராது. ஏன்னா இந்த ஈட்டிங்கிற உங்களுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் வரும். இது ரெடியூஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஈட்டிங். வெரி குட் கனிஷ்கா, குட் ஜாப் தேர். அது பார்த்துக்கணும். எஸ். 99 கனிஷ்கா. Our students take the responsibility very sincere. எங்க இருக்கு சின்சியர்? எங்க இருக்கு? Sorry sir, seriously தான் சார் அப்படி சொல்லிட்டேன். seriously. Very seriously. Take the responsibilities very seriously. பாத்தீங்க? Responsibilities very seriously. Take the responsibilities very seriously. ரெண்டு adverb, seriously ஒரு adverb, veryங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல seriously தான் வரும். சூப்பர் சூப்பர், பார்த்துக்கணும். 100. ஹரிணி பிரியா 100. I was dash delighted with the birthday present. Yes. Absolutely, yes, sir. I was Absolutely. Ungraded adjective சொல்லுவாங்க. Ungraded மாங்க. கிரேட் பண்ணாம ரொம்ப அதிகமா அப்சல்யூட். இப்ப கம்ப்ளீட்லி டிலைட்டட் வராது. அப்சல்யூட்லி டிலைட்டட். ரொம்ப பரவசம், ரொம்ப சந்தோஷம். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஹரிணி பிரியா. அப்சல்யூட்லி. சோ டிலைட்டட்ங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். இந்த அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் காம்போல அப்சல்யூட்லி டிலைட்டட்ங்கிறது பக்காவான ஒரு கனெக்ஷன். அப்சல்யூட்லி நோட் பண்ணிக்கங்க. அப்சல்யூட்லி டிலைட்டட். $501. People were amazed that the burglary took place in daylight, broad daylight. அவ்வளவுதான். டேலைட்டுக்கு பிராட் தான் கலெக்ட் ஆகும். பிராட் டே லைட் வேற எதுவுமே வராது. பார்த்தோன்னே அடிச்சிடணும். டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ல பிராட் டே லைட்டு, நியூஸ்ல வந்து பிராட் டே லைட்ல இது நடந்ததுன்னுபாங்க.
இந்த நியூஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் அது. சூப்பர். 102 சிந்துஜா மேம். She invested a lot of time dash researching the most appropriate university course. Invested in sir. Sorry, இப்பதான் பார்த்தோம். இப்பதான் பார்த்தோம். இன்வெஸ்டட்னு வந்தா இன்னுதான் வரும். ஸோ அது கலெக்ஷனு வேற எதுவும் வராது. சூப்பர். இன்வெஸ்டட் இன். சூப்பர். 103 சிந்துஜா again. Yes, sir. The police claimed that they acted in self. போலீஸ் கிளைம் பண்ணுவாங்க. அடிக்கடி போலீஸ் நியூஸ்ல வரும் பாருங்க. அது பொய்யாவே இருக்கும். ஆனா அது உண்மை மாதிரி நியூஸ்ல காட்டுவாங்க. என்கவுண்டர்லாம் பண்றாங்கல்ல. Okay, sir. Self-defense. செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்காக தற்காப்புக்காக பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போலீஸ் கிளைம் தட் தே ஆக்டட் இன் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். ஸோ அந்த குற்றவாளியை இருந்து போனாருனாக்கா அவரு எங்களை அட்டாக் பண்ண வந்தா உடனே நான் அட்டாக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். வெரி குட். 104 கனிஷ்கா. I remember putting my briefcase down on that shelf. I clearly remember putting my briefcase. சூப்பர். ஐ கிளியர்லி ரிமெம்பர். வேற எதுவுமே டீப்லி ரிமெம்பர், என்டையர்லி, ஸ்ட்ராங்லி எல்லாம் வராது. ஐ கிளியர்லி ரிமெம்பர் புட்டிங் மை, ஐ விவிட்லி கிளியர்லி. நோட் பண்ணிங்க. விவிட்லின்னு இன்னொரு வார்த்தை. வெரி கிளியர்லி, விவிட்லி ரிமெம்பர். அது இல்லைன்னா கிளியர்லி கொடுத்தாங்கன்னா கொடுத்துடலாம். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க. நோட் பண்ணிக்கிங்க இந்த கலெக்ஷனு. இன்வெஸ்டட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ரிமைன்ஸ் மீ எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். லுக் அட் திஸ். 105 சூப்பர். சூப்பரான ஒன்று. அடிக்கடி வரும். நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். ஹரிணி பிரியா 105. He turned dash to be considerably older than I had imagined. தமிழ்ல சொல்லிடுங்க. தமிழ்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் போடுவாங்க. ஃபிட் பண்ணிடலாம். நான் நினைச்சதை விட அஹ், அஹ், அஹ். நான் இமேஜின் நான் நினைச்சதை விட. ஓகே சொல்லுங்க. நல்லா போகுது, நல்லா போகுது. முடிச்சிடுங்க. கரெக்டா எனக்கு சொல்ல தெரியல சார். ஓகே. இப்ப சிந்துஜாட்ட ஹெல்ப் கேட்போம். இது தமிழ்ல கோர்வையே சொல்லுங்க. என்ன அர்த்தம்? எஸ் சார். நான் நினைச்சதை விட அவர் கொஞ்சம் வயசானவரா இருக்காரு. அவர் கொஞ்சம் அவ்வளவுதான். வயசு அதிகமாயிட்டு. கொஞ்சம் அதிக வயசானவர். கொஞ்சம் வயசானவர்ல கொஞ்சம் அதிக வயசானவரா இருக்கு. ஆமா. கொஞ்சம் அதிகம். ஆக்சிமோரன் பாத்தீங்களா சிந்துஜா? கொஞ்சம் எஸ் சார். கொஞ்சம் ஆக்சிமோரன் பாருங்க. எஸ் சார். வெரி குட். கொஞ்சம் அதிகம். ஆமா. ரைட். answer over sir. He turned over to be considerably ஆஹா. older. சிந்துஜா மேம் என்ன சொல்லுங்க? Turn up சார். Turn around. ஓ, அது தவிர அந்த ஆன்சர் தவிர பாக்கி எல்லா ஆன்சரையும் சொல்றோம் பாத்தீங்களா? Turn Out. out. ஓ, பவித்ரா மேம் நோட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த இது வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லா பெரிய B2க்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எக்ஸாம்லயும் கேஷுவலா வரும். Turned out. Turned out to be. இந்த 4 வார்த்தையுமே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு வார்த்தை இல்லது, 4 வார்த்தையும் அப்படியே கலெக்ட் ஆகும். நல்லா பார்த்துங்க. கலெக்ஷன்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ஐ கீப் டெல்லிங் turned out to be. இப்பப்பா சிந்துஜா நீங்க நிறைய படிக்க போறீங்க. ஃபியூச்சர்ல நிறைய கேட்க போறீங்க. எத்தனை வாட்டி எஸ் சார். இப்ப பாருங்க. எஸ் சார். ஸோ இப்போ பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துலலாம் செவருல வந்து போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க தெரியுங்களா? எஸ் சார். நிறைய இதுக்கு போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க. சினிமா கூட்டுவாங்க, அதுக்கு இது ஒரு மேடை பேச்சு கூட்டுவாங்க எல்லாம். அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க அந்த போஸ்டர் மட்டும் பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இது ஃபுல்லா ஒட்டி இருக்குப்பா அப்படிம்பாங்க. சிட்டி ஃபுல்லா ஒட்டி இருக்குன்னு. நான் பார்க்கவே இல்லையேன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாரு. ஏன்னா அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காரு. அவருக்கு எஸ் சார். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா உங்களுக்கு எல்லாமே அப்படி தெரிஞ்சிடும். இப்ப இதுல வந்து டேர்ன் அவுட் பின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம பார்த்துருவோம். நம்ம அடுத்த 1 இயர்ல படிக்கிறப்ப எத்தனை வாட்டி வருதுன்னு பார்த்துருவோம்னா உண்மையிலேயே அத்தனை வாட்டி வரும். ஏன்னா அதை பார்க்கறதுக்காக நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஒரு எஸ் சார். ஒரு புக்கையோ யாரோ பேசுறப்பையோ ஒரு பேப்பரையோ படிக்கிறப்ப டேர்ன் அவுட் பி அவ்வளோ வாட்டி வந்துடும். ஓகே. ஏன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அது கண்ணில் ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிடும். ஸோ நீங்க இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. அடுத்தடுத்த நாள் நீங்க படிச்சுட்டு டேர்ன் அவுட் பி எங்க எத்தனை இடத்துல வருதுன்னு பாருங்க. ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸோ மைண்டுக்கு அவ்வளோ பெரிய பவர். He turned out to be considerably older than I had imagined. அதான் ஆன்சர். C. 106. பவித்ரா மேம் go for it. The windows in this house are in Ganita. urgent.
Go ahead. The Go ahead. windows in this house are in urgent dash of replacement. Need. அவங்களுக்கு அந்த urgent Urgent need need, தான் இருக்கு. urgent need. அது அர்ஜென்ட்னாலே அந்த நீட் தான். அர்ஜென்ட் நீட், அர்ஜென்ட் வாண்ட், ஹெல்ப், டிமாண்ட் வராது. அர்ஜென்ட் நீட் ஆஃப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். சூப்பர். எகைன் பவித்ரா 107. Speed cameras dash shown to reduce accidents. ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வருமா, பாசிவ் வாய்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்கணும். Have been shown. Can you repeat? Speed cameras have been shown to reduce accidents. That's all. Speed cameras have been shown to reduce accidents. Have been shown. Passive voice, present perfect is structure number 15. Speed cameras have been shown to reduce accidents. இங்க passive தான் வரும். இங்க passiveல continuous வராது. Continuous எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ண வராது. Speed cameras have shown active voiceல போடுறாங்க. Passive object வச்சுக்கிட்டு அது ஏ வராது. Right? Are being shown. Where being ஒரு அதே ரீசன் தான் are being. Continuous form நீங்க இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. All right. 108. சார் அதுக்கு தமிழ் மீனிங், சாரி சார், அதுக்கு தமிழ் மீனிங் எக்ஸாக்ட்டா என்ன சார்? இங்க கொண்டு வந்துடலாமா பவித்ரா மேம்? சொல்லிட முடியுமா என்ன மீனிங்னு? Have been shown to reduce. ஒண்ணும் இல்ல. Speed சொல்லுங்க குயிக்கா சொல்லுங்க. Speed cameras வந்து accidents reduce பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். So we can get it. இல்ல, இது அப்படி ஆக்டிவ்ல சொல்ல முடியாது. To reduce accidents. இப்ப பாருங்க, speed cameras have been shown to reduce accidents. அதாவது முன்னாடி போன வருஷம் ஃபுல்லா போன வருஷம் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் ஆக்சிடென்ட்ல மாற்றி இறந்துட்டாங்க. இந்த வருஷம் குறைஞ்சிருக்கு. அது எப்படி பார்த்தாங்கன்னா, ஸ்பீட் கேமராஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதை பார்த்ததுனால ஆக்சிடென்ட் குறைஞ்சிருக்குன்னு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஓகே. இப்ப ஸ்பீட் கேமராஸ் have been shown, அந்த ஸ்பீட் கேமராஸ் பார்க்கப்பட்டதனால் ஆக்சிடென்ட் குறைஞ்சிருக்குன்னு நமக்கு தெரிய வருது. அவ்வளவுதான். புரியுதுங்களா? அதை பார்த்துட்டு அது ஒரு எவிடன்ஸா செக் பண்ணி போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் ஆக்சிடென்ட் குறைஞ்சிருக்கு ஸ்பீட் கேமராஸ் வச்சதுனால. அந்த கேமரா வச்சதுனால ரொம்ப அலர்ட் ஆகி அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா டிரைவ் பண்றாங்க. அந்த இடத்துல ஸ்பீடை குறைச்சிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்றாங்க. பட் டஃப்பானதா சிந்துஜா கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஒரு டஃப்பான கொஸ்டின் தான். 108 சிந்துஜாவே நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க. Yes sir. Life is a dash deal easier for immigrants who can speak the local language. Great deal sir. கிரேட் டீல் வரப்ப இந்த இடத்துல கிரேட் டீல் தான் வரும். இது புரியுதுங்களா? தமிழ்ல என்னன்னு புரியுது அது? எஸ் சார். இமிகிரண்ட்ஸுக்கு வந்து வந்து ரொம்ப வந்து சேலஞ்சா இருக்கும். கிரேட் டீல் ஈஸியர் ஃபார் லைஃப் இஸ் அ கிரேட் டீல் ஈஸியர் ஃபார் இமிகிரண்ட்ஸ் who can speak the local language. என்ன சொல்ல வர்றாங்க? படார்னு அடிச்சிருக்கணுமே. புலம்பெயர்ந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு போறவங்களுக்கு எஸ் சார் who can speak the local language. அந்த லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தெரியுது, நீங்க லண்டன்ல இருக்கீங்கன்னா உங்க லைஃப் ஈஸியா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா கஷ்டமாயிடும். அதுதான் கிரேட் டீல். பிக் டீல் வராது, கிரேட் டீல் ஈஸியா தான் வரும். பிக் டீல் வந்து வேற ஒரு சைஸ். அது பொதுவா வந்து பிக் டீலா, பொதுவா நெகட்டிவ், இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ஒரு நெகட்டிவ் விஷயத்துக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்றப்ப கிரேட் டீல் ஈஸியர். அந்த ஈஸியருங்கிற வார்த்தையும் வர்றதுனால கிரேட் டீல் ஈஸியர்னு பிக் சொல்லக்கூடாது, கிரேட் தான் சொல்லணும். 109 ஹரணி. The experiment dash testing people's response before and after drinking coffee. The experiment involved the testing people response இன்வால்வ்டு before தான் and வரும். after. ரைட். கண்டெய்ன்ட் வராது. கண்டெய்ன்ட் பொதுவா பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு தான் வரும். ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் பத்தி அவங்க பேசுறாங்க, இன்வால்வ்டு வரும். கன்சிஸ்டன்ட்னா ஆஃப் வரணும். கன்சிஸ்டன்ட்க்கு அப்புறம் ஆஃப். ஸோ அந்த ஆஃப் இல்லாம இருக்கிறதுனால இந்த கன்சிஸ்டன்ட் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன்சர். கன்சிஸ்டன்டும் இன்வால்வ்டு தான். கண்டெய்ன்ட் வந்து கொஞ்சம் சந்தேகப்படுற மாதிரி இருக்கு. கண்டெய்ன்ட் வந்து பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்டுங்க இல்லைங்கிறதுனால தூக்கிடலாம். கன்சிஸ்டன்ட்க்கு அப்புறம் ஆஃப் இல்லைங்கிறதுனாலயே, டெஸ்டிங்க்கு முன்னாடி ஆஃப் வரலைங்கிறதுனாலே அதை தூக்கிடலாம். இன்கார்பரேட் இங்க வரவே வராது. இன்வால்வ்டு தான் ஆன்சர். சூப்பர். 109 வந்து சி. பவித்ரா மேம் 110. We may be a bit late. We are stuck in a traffic jam. சூப்பர்.
we are stuck, stuck. இந்த ஸ்ட்ரைக்கு ஸ்ட்ரக்கை வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. டிராஃபிக்ல ஸ்டக் ஆயிட்டோம். ஸ்டக். So careful. Stuck is the answer. 110 BS in boys. Super. 111 Sindhija. Time achi. Sorry, sir. Having dash his driving test several times, Paul finally passed at the 4th attempt. Having taken, sir. Yeah, having taken his driving test several times. முன்னாடியே பண்ணி இந்த past participle perfect participle னு சொல்லுவாங்க. நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்துல he has taken several times பாத்தீங்களா, இதுக்கு பாத்தீங்களா சிக்னல் வேர்டு. ஸோ அத வந்து நார்மல் சென்டென்ஸா சொல்லாம ஒரு சஸ்பெண்டட் கிளாஸா அவங்க சொல்றப்ப having taken அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பர்ஃபெக்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதை பத்தி ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுக்கலாம். ஹேவிங்க்கு அப்புறம் டேக்கன் தான் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறது. மேடு கிடையாது, ஹேடு கிடையாது, அட்டெண்டட் கிடையாது. அட்டெண்டட் வேணா திங்கிங் அப்படி இருக்கலாம், பட் டேக்கன் தான் சொல்லுவாங்க. டிட் யூ டேக் த டெஸ்ட், டிட் யூ டேக் த டிரைவிங் டெஸ்ட்னு கேட்பாங்க. டிரைவிங் டெஸ்டோட கலெக்டராது டேக் இது வந்து ஒரு கலெக்ஷன்லேயே நீங்க போட்டுங்க, டேக் த டெஸ்ட். ஸோ த ஆன்சர் வந்து 111A. அகெயின் சிந்துஜா 112. Gospel music has been a major influence as other musical styles, especially soul. Influence to others, sir? No. Sorry, influence on. இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு வந்தாலே பார்த்துக்குங்க, இந்த கலெக்ஷன்ல தான் இங்கிலீஷ் உயிர் வாழுது. நீங்க படிக்க கேட்க உங்க கலெக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சுனாலே முடிஞ்சது. கடை எவ்வளவு பெரிய பேப்பர்னாலும் தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. 130 பவித்ரா மேம், go for it. Maintaining an accurate balance sheet is essential, whatever business you are in. Whatever business என்னங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. அந்த பிசினஸ் என்ன பிசினஸா இருந்தாலும் இதுல எங்க எப்ப எப்படின்னு வராது. என்ன பிசினஸ். சூப்பர். 114 கனிஷ்கா. It's dash likely that this novel will win a literary prize. லிட்ரரி பிரைஸ். அப்பாடா, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்? லிட்ரரி பிரைஸ் அடிக்கலாம். இது கலெக்ஷன், சிம்பிள் கலெக்ஷன், வேற எதுவுமே வராது. ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கனிஷ்கா. Yes sir. இவ்வளவு நேரம் எடுத்துட்டா இந்த கலெக்ஷன் நீங்க பார்த்தது இல்லைன்னு அர்த்தம். It's highly likely that சூப்பர். ஹைலி லைக்லி தான் கலெக்ஷன். இது ஹைலிங்கிறது அட்வர்ப், லைக்லிங்கிறது அட்ஜெக்டிவ்ங்க. இந்த லைக்லியோட பண்பை குறிக்கிறதுனால அட்வர்ப் ஆயிடுது. ஹைலி லைக்லி. பிக் கலெக்ஷன். ஹரிணி 115. Okay, sir. It's no dash for me to get Brand's phone number. I will be seeing him tonight. I will be seeing him tonight. அதை நீங்க I will be. தான் கரெக்டா பண்ணுங்க. அது ஓகே, யூர் ஓகே. I will be seeing him tonight. கம்ப்ளீட்டா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத அந்த ஆன்சர் கரெக்டா பண்ண முடியும். இல்லைன்னா ஆன்சர் தப்பாயிடும். It's no problem for me to get சூப்பர். Brand's. ஏன்னா இன்னைக்கு நைட் அவரை பார்க்க போறேன். அங்கேயே நான் ஃபோன் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இல்லைன்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது. பாருங்க, பிரச்சனை கிடையாது. இட்ஸ் நோ பாயிண்ட் வந்துடாது. பாயிண்ட் க்ளோஸா வரும். ஆனா பாயிண்ட்டுக்கு வந்து வேற மீனிங். தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் டாக்கிங். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபார் வரக்கூடாது. பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இன் வரும். ஸோ ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ தான் கரெக்டான ஆன்சரு. டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சூப்பர். பவித்ராமா 160. I have lived in Australia, so I was used to dash on the left side of the road. I was used to driving. There you go. Was. சூப்பர். ஜெரண்ட் பாருங்க, வாஸ் அப்புறம் ஜெரண்ட் தான் வரணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட்டி வந்துடக்கூடாது. பேர் இன்ஃபினிட்டியோ வந்துடக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். இது மாதிரி ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, ஞாபகம் இருக்கா சந்தியா? லுக் ஃபார்வர்ட் டு அப்புறம் Sir, yes, sir. லுக் ஃபார்வர்ட் டுக்கு அப்புறம் எப்பயுமே ஜெரண்ட் தான். அதே மாதிரி வாஸ் யூஸ் டுக்கு அப்புறம் எப்பயுமே ஜெரண்ட் தான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிக் கொஸ்டின்ஸ், பிக் எக்ஸாம்ல
பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இது ஒண்ணு கட்டாயமா வரும். சூப்பர். இந்த இப்ப வாச தூக்கிட்டு ஐ யூஸ் டு நீங்க ஆக்டிவ்ல போட்டீங்கன்னா டிரைவ் வரும். ஐ வாஸ் யூஸ் டு பாசிவ்ல போறப்ப ஜெனரல்ல தான் வரும். சூப்பர். 117 ஹரிணி பிரியா. I don't think the color Julie's outfit dash together. கேர்ஃபுல். சூப்பர் சூப்பரான ஒரு கலெக்ஷன். Match together. நோ. சுந்திஜா. ஃபிட் சார், ஃபிட். பவித்ரா மேம். சூட். Go together, sir. கோ டுகெதர். எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க, கோ டுகெதர். கலக்கேட்டாவும் நம்மள கன்ஃபியூஸ் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க சார், சொல்லிருக்கீங்க. சாரி சார். நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன தெரியுங்களா, எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ எவ்வளவு கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க. நீங்க இப்ப நானே சொல்லல, நீங்க நிறைய புக்கு படிக்கிறீங்கன்னா வந்துடும். கோ டுகெதர் ஃபிட் டுகெதர்லாம் வராது. ஃபிட்டு சூட்டு மேட்ச் எல்லாம் ஸ்டாண்ட் அலோனா இருக்கும். இந்த டுகெதரோட வர்றப்ப கோ மட்டும்தான் வரும். சூட் டுகெதர், மேட்ச் டுகெதர், ஃபிட் டுகெதர்லாம் வரவே வராது பாருங்க. நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா Okay, நல்லா sir. தெரியும். கோ டுகெதர் லாஸ்ட் 3 பண்ணி முடிச்சிடலாம். சூப்பர் கொஸ்டின். 118 advanced one. Pavitra ma'am, 118. Go for it. Very rarely here in July. எனக்கு ரெண்டு இதுல டவுட் இருக்கு சார். It rains, does it rain? I'm not sure about it. வெரி ரேர்லி வந்து இது இன்வர்ஷன். வெரி ரேர்லின்னு வந்தா, வெரி ரேர்லின்னு வந்து இன்வர்ஷன்ல கீவேர்ட்ல வந்தா சப்போர்ட்டிங் வெர்பு வெளியில கொண்டு வந்துடணும். வெரி ரேர்லி ட்ரெயின்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது. இது பேர் இன்வர்ஷன். நோட் பண்ணிக்கிங்க. இன்வர்ஷன்னா என்னன்னா, எப்பயுமே வந்து சப்போர்ட்டிங் வெர்பு உள்ள இருக்கும், இன்வெர்ட் பண்ணி வெளியில கொண்டு வந்துருங்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? வெரி ரேர்லி. இது இன்வர்ஷன் ஒரு கிளாஸ் எடுப்போம். அதுல ஒரு 25 இன்வர்ஷன் ஃப்ரேசஸ் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டிங் வெர்பை வெளில எடுத்துருவீங்க. ஸோ ஒரே ஆன்சர் தான் ரைட்டு. டஸ் இட் ரைன். 118 வந்து பி தான் ஆன்சர். வேற எதுவுமே ஆன்சரா இருக்க முடியாது. லாஸ்ட் 2 எடுத்துருவோம். கனிஷ்கா 119. So 1 minute, sir. Like 118ல in case இந்த very rarely இல்லனா it rains here in July னு தான வரும். அது அவ்வளவுதான். வெரி ரேர்லி இல்லன்னா ஓகே. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். வெரி ரேர்லி இன்வர்ஷன்ங்கிறது பார்த்தோன்னே பிடிச்சிடும். ஒரு 25 இன்வர்ஷன் இது இருக்கு. நம்ம அதை ஒரு கிளாஸா ஒரு 1 hour கிளாஸா எடுத்துடலாம். அது வர்றப்பெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். 119 கனிஷ்கா. I prefer to buy CDs dash download music from my computer rather than ஐயா ப்ரிஃபர் வந்து ரேதர் தேன். அருமையான ஒரு கலெக்டிங் பாயிண்ட் அது. அது ரொம்ப நுணுக்கமா நீங்க இது பண்றப்ப இருக்கும். நீங்க படிக்க வந்துடும். எகைன் நான் சொல்றது படிக்கிறீங்க, கேளுங்க. நீங்க புக்கு படிங்க, சினிமா பாருங்க, எது வேணாலும் பண்ணுங்க, நியூஸ் கேளுங்க. ஆனா படிக்கிறது கேட்கறது இருக்கணும். அது மட்டும்தான் உங்களை காப்பாற்றும். வேறு எந்த மனிதரும் உங்களை காப்பாற்ற மாட்டார்கள். 120 கனிஷ்கா அகைன் கேர்ஃபுல். சாரி டு இன்டரப்ட். எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சார். லைக் rather than வரும்போது டவுன்லோடிங் மியூசிக் அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வருங்கிறதெல்லாம் கிடையாது சார். யூசுவலா நம்ம பாக்குறது எல்லாமே rather than போட்டு ing வரும்ல. இல்ல இப்ப பாருங்க, டவுன்லோட் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது இன்ஃபினிட்டி. இது பாருங்க, பேர் இன்ஃபினிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஐ ப்ரிஃபர் டு பை. இந்த பையும் தான் பேரலிசம். பேரலா இந்த பையையும் டவுன்லோடிங் தான் அவங்க பேரலா வச்சிருக்காங்க. ஆனா அது ப்ரிஃபர்னால நீங்க ரேதர் தேன் போட்டு பையையும் பேரலைஸ் பண்றீங்க. பை ஒரு வேர்பு V1, டவுன்லோடு V1. குட் கொஸ்டின். பட் நீங்க ப்ரிஃபர் வர்றதுனால தான் ரேதர் தேன் எடுக்கிறோம். ஆனா அவங்க பேரலிசம் மெயின்டைன் பண்றாங்க பாருங்க பக்காவா. பை அண்ட் டவுன்லோட். டவுன்லோடுங்க வேர்பா யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? பை எங்க யூஸ் பண்றாங்க? ப்ரிஃபர்னு போட்டு ப்ரிஃபர் டு போட்டு ரேதர் தேன் பண்ணிட்டு பையும் டவுன்லோடும் பேரலல் பண்றாங்க. ஸோ அது அவங்க ரொம்ப எவ்வளவு டைட்டா வச்சிருக்காங்க பாருங்க. நீங்க வேற எதையுமே சூஸ் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவங்க தெளிவா இருக்காங்க. அதாவது 4 ஆன்சர்ல இது மட்டும் தான் ஆன்சரா இருக்க முடியும். ஓகே. ஸோ the last question கனிஷ்கா 120. the number of turtles on the island dashed by 70% over the last decade careful has been declined. ஆஹா போயிடுச்சே. 120 நிறைய பேர் தப்புவாங்க. ஏன்னா இந்த பைய பார்த்துட்டு பாசிவ் வாய்ஸ் நினைச்சிருவாங்க. நோ, பைக்கு 2 மீனிங். ஒன்னு வந்து ஆல் ரைட், ஒன்னு வந்து பாசிவ் வாய்ஸுக்கா வர்ற பை. இங்கு பாருங்க சார்,
The number of turtles on the island. The island It's turtles declining by 70%. இல்ல லாஸ்ட் டிகேட் இல்ல முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயம். நீங்க Okay. பிரசன்ட நீங்க வந்து பாஸ்ட வந்து பிரசன்ட்ல இருந்து பாக்குறீங்க. பாஸ்ட்ல முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்துல பிரசன்ட்ல பேசுறீங்க. ஹரிணிப்ரியா ஹெல்ப் Yes. பண்ணுங்க. சிந்துஜா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Has Has declined. declined. எஸ், இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் சொல்லணும். அதுக்காக குழப்பத்துக்கு 120 கொடுத்துருக்காங்க. 120 நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி 119 தப்பு பண்ணுவாங்க. 118 தப்பு பண்ணுவாங்க. போக போக அது கஷ்டம். அதுதான் C1 லெவல். இதுதான் பேசிக்கா C1 லெவல். லாஸ்ட் 20 நீங்க 20க்கு 20 எடுத்துட்டீங்கன்னா C1 பாஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா இப்ப யார் எடுத்தாலும் லாஸ்ட் 20ல பார்த்தா 10 கீழே போயிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த C1 லெவல்ல இதுதான். அது இப்போ C2 வந்து இவங்க கொடுக்கல, நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்காக வேணும்ட்டு C2 அவங்க கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் 20 பாருங்க, A1 A2 B1 B2 C1 C3 20 40 60 80 100 120 அந்த 6 பிரிச்சுட்டாங்க பாருங்க. ஸோ look at this. The number of turtles on the island has declined by 70%. Present perfect active voice. கனிஷ்கா சொன்ன மாதிரி present perfect passive voice சொல்லக்கூடாது. Okay, sir. Active voice. ஸோ ஏன்னா ஓவர் த லாஸ்ட் டிகேட் ஃபுல்லாக கணக்கெடுத்ததுல முடிச்சு போன ஒரு விஷயத்த ப்ரெசென்ட்ல இருந்து பார்த்து அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் இந்த இடத்துல வரும். நம்பர் ஆஃப் ஹேஸ் பீன் டிக்ளைன்னு வராது. அதுதான் ஆப்ஜெக்டா இருக்குது. அதுதான் வந்து சப்ஜெக்டாவே இருக்குது. ஸோ ஹேஸ் டிக்ளைன். ஓகே, வெரி குட். சாரி சார், இந்த பைக்கு மட்டும் என்ன சார் மீனிங் எக்ஸாக்டா? பை 70%ன்னு 70% ஆக ஆக அது ஆளு 70% ஆள்னு படிச்சிட கூடாது. 70% அதான் சார் கேக்கு. அப்படி பண்ணா அது வர மாட்டேங்குது மீனிங், அதனால தான் கேட்டேன். ஆக இந்த ஆளு ஆக. ஓகே சார், தேங்க் யூ. இங்கிலீஷ் ஆளு இல்ல, தமிழ் ஆள், எஸ் சார். இங்கிலீஷ் ஆள் இல்ல. எஸ் சார், எஸ் சார். ஆல்ரைட், வெரி குட். நம்ம இது பண்ணலாம். ஓவர் த வீக்கெண்ட் என்னோட இது பாருங்க, குரூப் பாருங்க. லுக் அட் திஸ். I'll see you on Tuesday. I wanna tell you, like in the ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. It is like composed, so precise. It is really nice. Everyone did so well. Kanishka, Haripriya, Sindhuja எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. So nice it is. Very good, very good. Thanks for the compliment. The teamக்கு தான் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் போகும். இந்த நிறைய பட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன். நான் எப்பயுமே சொல்றதுதான், இது உங்க கையில தான் இருக்குது. இது C1 C2 ஒரு 6வது படிக்கிற பையன் C2 எடுத்திருக்கான். நான் 100கணக்கான பேர் வந்து C2 எடுக்க வச்சிருக்கேன். 6வது படிப்பான். ஆனா அது வந்து என்னோட திறமை எல்லாம் கிடையாது. அந்த 100 பேரோட திறமை. ஏன் தெரியுங்களா? அவங்க நினைச்சாதான் இது பண்ண முடியும். அவங்க நினைச்சா யாருமே யாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுங்க. அதுதான் உண்மை. ஆனா சும்மா கெய்ட் பண்ணலாம். பட் உண்மையான ஹெல்ப், இப்ப யாராவது போய் எக்ஸாம்ல போய் உங்களை ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? எக்ஸாம்ல நான் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்து ஆன்சரே கொடுத்துட்டா அதான் ஹெல்ப். அந்த ஹெல்ப் யாராவது பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். உண்மையிலே யாரும் யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. ஆனா கெய்ட் பண்ணலாம், மென்டர்ஷிப் பண்ணலாம். இதெல்லாம் தாண்டி 100 பேர் வந்து சீட்டு எடுத்திருப்பாங்க. ஒரு 500 பேர் நான் ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்திருக்க மாட்டாங்க C2. அப்ப 100 பேர் எடுத்திருக்கங்கிறதுக்கு கிரெடிட் வாங்குற ஆளு பாக்கி 500 பேர் வாங்கலைங்கிறதுக்கு கிரெடிட்டை கொடுக்க மாட்டேன் இல்லைங்களா? அது ஏன்னா உண்மை என்னன்னா அந்த 100 பேர் தான் வித்தியாசமானது. இந்த டீச்சர், இந்த 600 பேருக்கு டீச்சர் ஒரே ஆளு தான். ஆனா 100 பேர் மட்டும் ஏன் எடுத்தாங்கன்னா அந்த 100 பேர் வித்தியாசமா பண்ணாங்க. அவங்க ரீட் பண்ணாங்க, அவங்க லிசன் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு பேஷன் தான். அவங்களுக்கு எனக்கு நான் C2 எடுத்தே வருவேன், C1 எடுத்தே அவன், நான் B2 எடுத்தே அவன்னு ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கலன்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவங்களுக்கு அது கிடைக்காம இருந்தாலும் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை மனசு ஓரத்துல எங்கேயோ இருக்கும். அது எனக்கு கிடைச்சே ஆகணுங்கிறது வாழ்க்கையில மோஸ்ட் அது கிடைச்சிடணும். அதுதான் உங்க கையில தான் இருக்கு. ப்ரிப்பரேஷன் உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு தூரம் படிக்கிறீங்களோ டேர்ன் அவுட் டு பி அவங்க சிந்திச்சா பார்க்கட்டும். டேர்ன் அவுட் டு பி எத்தனை வாட்டி அடுத்த வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துல அவங்க படிக்கிறப்பயோ கேட்கறப்பயோ பார்க்கறப்பயோ இருக்குதுன்னு பாக்குறோம். எஸ் சார், எஸ் சார். யூ லுக் ஃபார் தட், யூ கெட் இட். யூ லுக் ஃபார். ஸோ விஜய் ஆக்டர் விஜய் இருக்காரு. ஆக்டர் விஜய் ஃபேனுக்கு எங்க பார்த்தாலும் அந்த விஜயை பாக்குற மாதிரியே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதேதான் இல்ல, அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டர் இருக்காருன்னாக்கா நான் ஒண்ணுமே பார்க்கலையே, அது பற்றி ஊரெல்லாம் போஸ்ட் ஓட்டிருக்காங்க நீ பார்க்கலையா அப்படின்னு. ஏன்னா அவனுக்கு எல்லாமே பார்வை எல்லாமே அது இருக்கும். ஸோ நீங்க எதை நோக்குறீங்களோ அது கட்டாயமா உங்களுக்கு கிடைக்கும். I'll see you on Tuesday, all of you. Thank you very much. Yes sir, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much.